हेलो हाय नमस्ते खुशी रुह समस्ते मु संघमित्रा आपण मानक स्वागत करुच्ची जयतु संस्कृतम यूट्यूब चैनल रे समस्त को शुभ सकाळ नमो नमः सुप्रभातम हाँ नहीं बिले ताहले मु आपण मानक पई नहीं आसीची आज गोटे बढ़िया क्लास पेडागजी क्लास पेडागजी रो आमे पढ़िबा माने एमिति जणे मनोवैज्ञानिक अछंती कि जहाँ को बिना पेडागजी अधूरा ना नहीं सी किए ना सी कहीं नुहति सी होचंती पियाजे जे हमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी करथिले सी होचंती पियाजे जेमिति तमे कहब पियाज बिना तरकारी अधूरा सेमिति पियाज बिना आम पेडागजी अधूरा ना नहीं बिले तुम जहाँ भी एग्जाम दियो तुम ओटीटी दियो ओएसएसटीटी दियो टीजीटी दियो एलटीआर मेन दियो सीटीटी दियो जहाँ भी एग्जाम दियो पिले से पेडागजी अच्छी आ पियाज प्रश्न गोटे दुटा तीन टा सुनिश्चित भाव में तुम देखा पाइब जी प्रश्न बनाऊँ पियाजर जदि क्वेश्चन न बनइले भल लगे आम जो मैंने परीक्षा दौरान क्वेश्चन न पड़े आमको भल लगी न था तो से जहाँ भी हो पिले तमें पियाजर प्राय तुम एग्जाम क्वेश्चन दी तीन टा पाइब तो थ्योरी आगे आमको बुझा पड़ो ना नहीं पिले जदि आम थ्योरी बुझा क्वेश्चन आंसर पूरा भल से करें ताले आज मुझे तुमको पियाज विषय तुमको किसी कहबी कौन सब करते सी हूँ आमर जो कौन फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहुए ना नहीं ताले देखिबा सी कौन निज छुआ फास्ट प्रयोग करथिले केमिति चारिटा स्टेज देकी माने विकास होईची तो से विषय आम पढ़ा पूर्वर फास्ट पिले आमर व्यवहारवादी माने थिले से माने कौन करथिले ना पशु पक्षी ऊपर सब करथिले जे हाँ कि नहीं जमती थंडा को देखिबो से बिलेई को लेकिन करथिले एक्सपेरिमेंट ना नहीं यत्न त्रुटि दोष सिद्धांत जो पिलाटी भूल करिवो धीरे धीरे भूल रु ही ठीक आसीबो तो माने कौन एमने होचंती कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने संज्ञानात्मक रचनावादी हाँ कि नहीं पिले ताले ठीक अच्छी ताले फास्ट आम आज पढ़ा पियाज विषय रे ताले पियाजे होचंती कौन ना स्विस साइकोलॉजिस्ट माने ये स्विट्जरलैंड रो साइकोलॉजिस्ट थिले ताले तांकर जन्म केबे पिले ना 1896 मसीह से जन्म ग्रहण करथिले पिले तमे देखिबो तमरो जो ओएसएसटीटी रे पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश आसीबो पेडागोजी आउ जदी एलटीआर मेन ये सेटा बहुत लैंग्वेज आसुची तो तमे इंग्लिश टाई मन रखले तुमको सुविधा हबो तार जो की पॉइंट किछि तमे मन रखी देले माने तुमको सुविधा हबो किछि भी असुविधा हबनी हैला पिले ताले ठीक अच्छे ताले आमे कौन ना आसिले माने भाबिबा कि ये पियाजर बोली हैला तांकर तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ताले जदि आसिला तमरो कौन ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ताले आसिले तमे कौन मारिबो जदि तमर आसिला डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ताले ये होचंदी पियाजे जदि आसिला कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने तमे जानिचो हमरो संज्ञानात्मक विकास बा रचनात्मकवादी से किए ना तमे एडा सब पियाजर बोली भाबिबो माने एमती वर्ड देइथिबो कहबो डेवलपमेंटल थ्योरी कहार पियाजे भाइगोस्की कहलबर्ग आ गोटे कौन देइथिबो तमे कौन मारिबो पियाजे मारिबो ना नहीं तापर पिले आउ कौन आमे जानती ना रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहले भी किए ना पियाजे हाँ कि नहीं किंतु सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहले हमर भाइगोस्की तापर पढ़िया तांका कथा परे ना नहीं सामाजिक रचनावादी सी ये होचंती रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट रेडिकल ओडिया होची मौलिकवाद हैला पिले तापर आउ कौन पिले ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट याकर जो बौद्धिक विकास करचंती आउ कौन पिले ना या को कहा जाए जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी हैला माने ज्ञानटा गोटे पिलार केमिति होउची ये ही माने कौन फास्ट करथिले नै कि माने पिलाटा केमिति निजे निजे माने ज्ञान गोटे कंस्ट्रक्ट करिवो आउ कौन या को कहा जाए ना एक्टिव कंस्ट्रक्टर बा बिल्डर ऑफ नॉलेज कहले भी तमे काहा को बुझिबो ना हमर पियाजे आ लिटिल साइंटिस्ट भेरी भेरी इंपोर्टेंस पिले काहा को लिटिल साइंटिस्ट कहा जाए माने किए कहतिले लिटिल साइंटिस्ट ना हमर पियाजे कहतिले लिटिल साइंटिस्ट कहले आमे पियाजे को ही बुझू लिटिल साइंटिस्ट किए ना पियाजे हैला पिले तापर आ गोटे पिले ये भी भेरी भेरी इंपोर्टेंस कौन ना फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी डायरेक्ट प्रश्न आसीबो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट किए ना सी केई नुहति सी होचंदी हम पियाजे बाबू ना को पिले ठीक अच्छे पिले ताले तमे एई गुडा टिके मने रखिदबो एई सब ना जदि आसीबो तमे पियाजे बोली किए ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी एक्टिव कंस्ट्रक्टर बा बिल्डर ऑफ नॉलेज लिटिल साइंटिस्ट फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी यही 8टा कथा पिले मन रखिबो सुनिश्चित देखिबो गोटे मार्क आसीबो एइथिरु तांकर माने एई सब वर्ड आसीबो माने सी होचंदी पियाजे मने रहि गेला पिले कार किछि असुविधा नै हो चलो एबे आगो को आमे जिबा
ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି ସେ ଯେଉଁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ତୁମେ କହୁଛ ଯଦି ଆସିବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନଲେଜ ମେମୋରି ଲଜିକ୍ ରିଜନିଂ କନସେପ୍ଟ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ଆଉ ଏଇସବୁ ଆସିବ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଇଏ ସବୁ ପିଆଜେଙ୍କର ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିଲେ ଯେଉଁ ପିଆଜେ ଥିଓରିରେ ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶଟା କେମିତି ହେଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ଏକାବେଳେ ହେଇଯାଉନି ସତ କଥା ବି ପିଆଜେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆମ ପିଆଜେ ଭାଇଗସ୍କି ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଥିଓରି କିଏରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଲ ରଜର୍ସ ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ୟାଙ୍କର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହେଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଇ ହେଉଛି ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ନା 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଯାଏ କି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ତ ଆମେ ଏବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ କେତେଟା ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ତୁମେ ମନେ ରଖିଲ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ପିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ 4ଟା ଗୋଟେ ଆସିବ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ତୁମେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଦେବ SPCF ଏତିକି ଯଦି ମନେ ରଖିଦେବା ମନେ ରହିଯିବ କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ମନେ ରଖିପାରନ୍ତିନି। ତୁମେ OTET OSSTT CTET ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ ପିଲେ ପିଆଜେଣ୍ଟଙ୍କର ଏଇଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିଥାଏ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲେ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ସେ ବୟସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏତିକି ବୟସରୁ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର। ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଜନ୍ମରୁ ତାର 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସିଏ ଦେଖାଏ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର। ଆଗ ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସରଳ ଭାଷାରେ ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ବୟସ କେତେ ନା 0ରୁ 2 ବୟସଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ସେଇଟା 2ରୁ 6 କେଉଁଠି 2ରୁ 7 ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ନା କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ମାନେ 6 7ରୁ 11। ତାପରେ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ 11ରୁ 15 ବା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ 12 ପ୍ଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ମାନେ 12ରୁ ମାନେ ଏଭବ୍ ପୁରା। ତାହେଲେ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ପିଆଜେଙ୍କର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ତାହେଲେ ସିଏ ଦେଲେ 4ଟା ଆଉ ସେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେନ୍ସରି ମୋଟରରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାପରେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ତାପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ତାପରେ ଫର୍ମାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ କିଛି ଯେମିତି ସ୍କିମା ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ ସ୍କିମା ଆସିମିଲେସନ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଇକ୍ୱାଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ପିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କାହାର ନା ଆମର ପିଆଜେଙ୍କର। ତାହେଲେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଯଦି ଆସିବ ତୁମେ ଆଖି ବୁଜିକି ମାରିବ କ'ଣ ପିଆଜ ଆଖି ବୁଜିକି ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅନେଇକି ମାରିବ ହେଲା ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଲେ ଆଗ ଆମେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ସ୍କିମା କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ଆସିମିଲେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲିବ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବ ଆସିମିଲେସନ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆକୋମୋଡେସନ୍ରୁ ବି ଆସିଥାଏ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆସିଥାଏ RHTରେ ଆମେ ଦେଲାବେଳକୁ କ'ଣ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଗ ଟିକେ ଏବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପିଲେ ମନେ ରହିଗଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଆଉ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମେ ତ ଏବେ ଦେଖିବା। ମନେ ରଖିଦେବ SPCF ନହେଲେ ସେଇ ପିଲାଟି ଛାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ନା କ'ଣ ପିଲେ ଯେମିତି ବି ମନେ ରଖ ତୁମକୁ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ସିରିଏଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସିରିଏଲି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଆସିଲା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ 0ରୁ 2 ଇୟର୍ ଜାଣିଛ ବୟସ ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କହୁଛି ପିଲେ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥାଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ତାର ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇଥାଏ ଅପସନ୍ ଦେବ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫର୍ମାଲ କ'ଣ ମାରିବ ସେଠି ବସିକି ଭାବୁଥିବ ଆରେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ କି ଭୁଲ ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ତୁମର ଆସିବ କ'ଣ ନା ସେନ୍ସରି ମୋଟରରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା ପିଲେ।
ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ହେଇଥାଏ ନା ସେନ୍ସ ମଟର ମାନେ ତାର ସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ କରିଥାଏ ମାନେ ସେ ଛୁଇଁକି ଦେଖିକି ଏସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ହେଲା ପିଲେ ଯେଉଁ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗାମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ଆଖି କାନ ନାକ ଚର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିହ୍ୱା ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେନ୍ସ ମଟର ସେ ଯେଉଁ ଛୁଇଁକି ଦେଖିକି ସେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିପାରେ ତାହେଲେ ସେନ୍ସ ମଟର ତାର କ'ଣ ନା ସେନ୍ସରୀ ମଟର ହେଇଥାଏ ମନେ ରଖିଲ। ତାପରେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଇମିଟେସନ୍ ମାନେ ଅନୁକରଣ ତମେ ଦେଖିବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନୁକରଣ କରିବ ତମେ ହସିବ ସିଏ ହସିବ ତମେ ତା ଗାଲକୁ ଧରିଦେବ ସିଏ ତମ ଗାଲ ଧରିବ ମାନେ ଅନୁକରଣ ସିଏ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ ନା 0 ରୁ 2 ଇୟର୍ ସେନ୍ସରୀ ମଟର ତାହେଲେ ଇମିଟେସନ୍ ତାହେଲେ ଅନୁକରଣ ସିଏ କରିଥାଏ ତମେ କାନ୍ଦିବ ସିଏ କାନ୍ଦିବ ତମେ ତା ଜିନିଷ ନେଇଯିବ ତମ ଜିନିଷ ସିଏ ନେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ଏସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବା ଗୋଟେ ନା ପ୍ଲିଜରେବୁଲ୍ ଫିଲିଂ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭବ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ତାର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଖେଳିଲା ବୁଲିଲା ନା ନାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଥିଙ୍କ ୱିଥ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆଖି କାନ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ହାତ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗାମକ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ମଟର ମାନେ ସେ ଛୁଇଁକି ଦେଖିକି ଶିଖୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଏଠି କାମ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏତିକି କଥା ସେନ୍ସିୟର ମଟର ତମର ମନେ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ପିଆଜଙ୍କର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସେନ୍ସରୀ ମଟର ବୟସ କେତେ ନା 0 ରୁ 2 ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅବଜେକ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେନ୍ସ ମଟର ଇମିଟେସନ୍ ପ୍ଲିଜରେବୁଲ୍ ଫିଲିଂ ଆଉ ଏତିକି କଥା ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ହେଇଗଲା ପିଲା ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ କହୁଛି ପିଲେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତମେ OSSTT ଦିଅ LTR ମେନ୍ ଦିଅ ଦେଖିବ ତମର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଆଉ ଆଗ ତମେ ତ ଜାଣିଛ LTR ପୂର୍ବରୁ OSSTT କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେନ୍ସରୀ ମଟର ମନେ ରହିଗଲା ନା ପିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଆଉ OSSTରେ ପିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ତମର ଆସିବନି ତେଣୁକରି ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ନହେଲେ ସେଠି ନାମ ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବା 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ 0 ରୁ 2 ହେଉଛି ଆମର ସେନ୍ସରୀ ମଟର ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ ଟୟ ଏଜ୍ କୁହାଯାଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିଲେ ସେ କହିବ ଟୟ ଏଜ୍ କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ତମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଟୟ ଏଜ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଆସିବ ପିଲେ ଏଇଟା ତମର ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିସାରିଛି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ନା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ କ'ଣ ନା ଅହମ୍ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଭାବ ମାନେ ପିଲାଟାର ତାର କ'ଣ ଅହମ୍ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଭାବ ଆସିଯାଏ ନା ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ମାନେ ସିଏ ଭାବ ସିଏ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ବୋଲି ଆସିଥାଏ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ନା ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥଟ୍ ମାନେ ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଭାବନା ସବୁ ମାନେ A ଫର୍ ଆପୁଲ୍ B ଫର୍ ବଲ୍ ଏମିତି କିଛି ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥଟ୍ ସବୁ ତାର ଆସିଥାଏ କେତେ ନା 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଅଛ ପ୍ରାୟ ମାନଙ୍କର ଛୁଆ କାହାର ସେନ୍ସରୀ ମଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବ କାହା ଛୁଆ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବ ଯାହାର ଛୁଆକୁ ଧର 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସେ କ'ଣ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିକି ତମେ ନିଜେ ବି ମନେ ରଖିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥାଟା ପିଆଜ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ସତ ଆଉ ବୁଝିଗଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥଟ୍ ଏବେ ଏଇଠି ତାର ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପିଲା ଜାଣିଛ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ଭାଷାର ବିକାଶ ବହୁତ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ନା 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଭାଷାର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ସେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିଥାଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକ ତାର ଭାଷାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। RHTରେ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ OSSTTରେ ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗୁଡ଼ା ଦିଏ କାହିଁକିନା OSSTTରେ ଏଇ ତମର ପେଡାଗୋଜିରୁ 50 ମାର୍କ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତମେ ଦେଖିବ ପିଆଜ ବାବୁଙ୍କଠୁ ତମର କେତେ ନିହାତି 4-5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତମେ ପାଇବ ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଦେଖ OSSTT ଯଦି 4-5ଟାରୁ କମ୍ ଆସିଛି ପିଆଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ କହିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ତାହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନଜରଭେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ପିଲେ ତାର ଅଭାବ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ କନଜରଭେସନ୍ କ'ଣ ନା କନଜରଭେସନ୍ ହେଉଛି କି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା 2ଟା ପାତ୍ରରେ ତମେ ପାଣି ନେବ ହେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପାତ୍ର ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ଓସାର ପାତ୍ର ଥିବ ସେ 1 ଲିଟର ହିଁ ପାଣି ତମେ ଦେବ ହେଲା 1 ଲିଟର ହିଁ ପାଣି ଦେବ ମାନେ ଏଇ ପାତ୍ରରେ ବି 1 ଲିଟର ଏଥିରେ ବି 1 ଲିଟର ତମେ ତାକୁ ପଚାରିବ ଆଚ୍ଛା କହିଲରେ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କହିବ ସେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ପାତ୍ରଟା ସେ କହିବ ଏଇଥିରେ ଅଧିକା ପାଣି ଅଛି ସିଏ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ଜମା କହିବନି କିନ୍ତୁ ସେ 1 ଲିଟର ପାଣି
ତମେ ଏଇ ପାତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ବି 1 ଲିଟର ପାଣି ଦେଇଛ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଓସାର ପାତ୍ରରେ ବି 1 ଲିଟର ପାଣି ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ତାର ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭାବ, ମାନେ କନଜରଭେସନର ଅଭାବ। ସେ ଏଠି ଠିକ୍ସେ କନଜରଭେସନ କରିପାରିଲାନି। ତାହେଲେ କନଜରଭେସନ କେବେ କରିପାରିବ ନା ୟା ପରେ ଆଗ ଷ୍ଟେଜରେ କରିପାରିବ। କୋଉଟା ସେଇଟା ନା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତାର କନଜରଭେସନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତାର କନଜରଭେସନର ଅଭାବ ରହିଲା, ଲେକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ। ପିଲେ ମନେ ଥିବ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲଜିକାଲି ଥଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ସେଇଟା ମାନେ ଅଭାବ, ଲଜିକାଲି ଥିଙ୍କିଂର ଅଭାବ ଆସିଲେ, ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଲେ ତମେ କ'ଣ ମାରିବ ନା ଏଇ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲେ? ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ତମେ ଧର ତାକୁ କିଛି ଦେଇଥିବ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଧର ଆପୁଲ ବାନାନା, କିଛି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦେଲ, କିଛି ଅଲଗା ଦେଲ, ସିଏ ମାନେ ସବୁ ଅଲଗା 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 ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ଏମିତି ସେ କିଛି ମାନେ କରିପାରିବ, ସବୁ ଏକାଠି କରିଦେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିବ ତମର କୋଉଠି ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଏଇଠି ନା ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତିଟା ତାର ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଠୁ ଇମାଜିନେସନ, ମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ଶୀଘ୍ର, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, କାହିଁକିନା ଭାଷାର ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି, ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅଟି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତା ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପିଆଜେ ଗଲେ। ତ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲେ, ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁ? ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଘରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ସେ ଆସିପାରୁନି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ତମେ ତାକୁ କହିବ କି 1ରୁ 100 ଯାଇ ସଂଖ୍ୟା ସେ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବ, 1ରୁ 100 ସଂଖ୍ୟା ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ 100ରୁ 1 ଯାଇ ଓଲଟାଟା ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣିରୁ ବରଫ ହେଉଛି ସିଏ କହିଦେବ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ବରଫରୁ ପୁଣି ପାଣି କେମିତି ହେଉଛି ସିଏ ସେଟା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ନା ଆନିମିଜିମ୍। ଆନିମିଜିମ୍ ମାନେ ସିଏ ଭାବିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ଭାବିବ। ତମେ ଧର ତା କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ସିଏ ଦେଖିବ, ଇଏ ଛୁଆଟି ଯେମିତି କରୁଥିବ ତା ମାନେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ତା କଣ୍ଢେଇକୁ ବି ସେମିତି ସେ ସଜ କରିବ, ଯାହା ଖାଇବ ତା କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେବ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଶୁଏଇବ ନା ନାଇଁ, ତା କଣ୍ଢେଇର ଜୀବନ ଅଛି। ତମେ ତା କଣ୍ଢେଇକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଥର ମାରିଦେବ, ତମ ବେଳା ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣ। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆ ବାଡ଼େଇବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? କାହିଁକିନା ସିଏ ଭାବେ ସିଏ ତାର ଜୀବନ ଅଛି। ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲେ? ମାନେ ଆନିମିଜିମ୍ ମାନେ ଭାବିବ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। କଣ୍ଢେଇ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିବ, ମୋ କଣ୍ଢେଇ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଦେଖିବ ତମେ ମାର୍କ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥାଏ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଚାଲିଥାଏ, ଧର କୋଉଠି ସିଏ ଧର କବାଟ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ସେ କାନ୍ଦିବ, ମାମା ମାମା କାନ୍ଦିବ, କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ କବାଟରେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ସେ ତା ମାମା କ'ଣ କହିବେ, ବୋଉ ଏଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ର ମୁଁ ଆଜି ଦଉଛି କବାଟକୁ ଢାଇ ଢାଇକି 2 ପାହାର ଦେବେ। ସେଇଠୁ ତା ମନ ପୁରା ଖୁସି, କହିବା ଯାହା ହଉ ମତେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ମାମା କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନିମିଜିମ୍। ତାହେଲେ ଏତିକି କଥା ପିଲେ ତମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଲା ନା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ଆଉ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥଟ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଲେକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ, ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ, ଠୁ ଇମାଜିନେସନ, ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଆନିମିଜିମ୍। ଏତିକି କଥା ପିଲେ ମନେ ରଖିଦେବ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ପିଲେ ତମେ ଆରାମସେ ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ପିଆଜେଙ୍କର। ସେ କ'ଣ ନା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ତାହେଲେ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି 7ରୁ 11 କୁହାହେଉଛି, 6-7ରୁ 11 ବର୍ଷ ଯାଏ। ତାହେଲେ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ କୋଉଠି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ, ବୁଝିଲେ ପିଲେ? କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଗୋଟେ ଲଜିକ ଅନୁସାରେ, ତର୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ତମର ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପିଆଜେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ଘରୁ ସ୍କୁଲ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସେ ଘରକୁ ଆସିପାରିଲାନି, ଏଠି ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ ହେବନି। ଏଠି କ'ଣ ଇଏ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇବ, ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିବ, ତମେ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ବି କହିବ ସେ ପଳେଇବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଏଇଠି ହେବ। 1ରୁ 100 ଗଣିବା ସହିତ 100ରୁ ସେ 1 ବି ଗଣିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ସିରିଏସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବ। ସେଠି ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ମାନେ କରିଦେଉଥିଲା, ଏଠି ମାନେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଲଗା 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 ସଜାଡ଼ିକି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କରିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ବେସ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ତାର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଧିକ ତାର ହେଇଯିବ ହେଲା।
माने जो सेठी जो कंजर्वेशन माने जो संरक्षण ठीक से सेठी करि पारु नथला कोठी प्री ऑपरेशनल स्टेज रे सेठी जोडा बड़ पात्र लंबा पात्र थिला सेठी पानी अछि बोली अधिका पानी अछि कहि दउतला किंतु एठी तार कंजर्वेशन माने संरक्षण रो अभाव होतला तमरो प्री ऑपरेशनल स्टेज रे एठी आ अभाव हबनी एठी से कहि देबो 1 लीटर पानी अछि दुईटा जाकर समान अछि से कहि देबो से कहबनी बड़ जागाटार अधिक पानी अछि किंतु ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज रे से जोडा बड़ पात्र सेथिरे ही अधिक पानी अछि बोली कहउतला किंतु तमर वाटर रो क्वांटिटी समान थिला ना नै बिले ताले एठी तमर डेवलपमेंट तार कंजर्वेशन रो डेवलपमेंट हबो माने संरक्षण हबो हैला पिले ठीक अछि आउ कोन गैंग एज स्टार्ट एठी पिले ताकर दलगत माने से माने आरंभ हबो किंतु फॉर्मल ऑपरेशन रे भी सेठी भी गैंग एज रहबो किंतु एठी स्टार्ट हेछि पिले जो गैंग एज जो ता सांग साथी को सहित मिसिया को जेते को छुआटी 6-7 वर्ष रो 11 वर्ष से बहुत सांग सहित एबे भी देखिबो छुआ माने जो 2-4-5 वर्ष सब सांग सहित से माने खेलिया को भल पाइबे सांग ही ताकर सब किछि बहुत खुशी मिली थाए भाषार मध्ये डेवलप सांगठु बेसी हेई थाए परिवार अपेक्षा से सांग साथी सहित मिसिवा द्वारा तार अधिक डेवलप हेई थाए भाषार विकास आमे जोटा प्री ऑपरेशनल पढिले ना नै बिले ताहले एठी गैंग एज तार स्टार्ट हला जदी पिले परीक्षा रे तमे देखिबो जदी गैंग एज स्टार्ट आसिला ताहले मारिबो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और जदी खाली गैंग एज आसिला ताहले फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बुझियला बिले ठीक अछि खुशी खुशी रे पाठ पढिबा सब मने रखिबा ना नै बिले आउ कोन एठी डिसेंट्रेशन होतला सेठी खाली सेंट्रेशन थिला केंद्रीकरण एठी आइला डिसेंट्रेशन माने एठी विकेंद्रीकरण एठी सब अलगा अलगा से पार्ट सजाडी के सब कहि दबो आउ इंडक्टिव रीजनिंग पिले तमे जानिच इंडक्टिव रीजनिंग माने कोन जो हमरा आगमन विधि निगमन विधि नै कि माने इंडक्टिव रीजनिंग माने आगो तमे कोन आगो ताको एग्जांपल देलो उदाहरण तापरे जाई कि तमरो सूत्र आसीबो है कि नै तमे धरो कहउछ विद्यालय विद्या प्लस आलय विद्यालय देव प्लस आलय देवालय एमती सब कहउछ कहि साइला परे लास्ट तमे कोन कहउछ अ सहित आ मिसिले आ सहित अ मिसिले आ एमती सूत्र बतउछ त आगो ताको तमे कोन आगो उदाहरण कहलो तापरे उदाहरण को जो सूत्र आड को गलो एटा होछ तमर इंडक्टिव रीजनिंग ताले एति कथा पिले तमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कोन कोन ना लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हे जाउची तांकर हैला लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट रिवर्सिबिलिटी क्लासिफिकेशन सीरिएशन डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन बेस्ड थिंकिंग गैंग एज स्टार्ट हे जाउची आ डिसेंट्रेशन इंडक्टिव रीजनिंग एति की कथा पिले मने रखिले तमर खेल खत्म कंक्रीट ऑपरेशनल तुम तो मने रखिलो सेंसरी मोटर रे कोन कोन प्री ऑपरेशनल रे आ एटा हैला कोन जो कंक्रीट ऑपरेशनल चारिटा स्टेज कहचंती कि एमती अनुसार धीरे धीरे स्टेज दे शिशुर ज्ञानटा बढ़ुची तापरे पिले आसिला तमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आमे 12 वर्ष रु कोठी कोठी 15 को बुक रे देखिया को पाइबो तापरे पिले कोन ना तमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आसीची एटा होची माने 12 रु माने एभव बोली ताले एठी जेते बेले फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हबो से 12 वर्ष हे जइतिबो ताले पिलाटी जेते बेले 12 वर्ष होइतिबो तार अमूर्त चिंतन आरंभ होई जिवो अमूर्त चिंतन कहले कोन पिले ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तमे ए वर्ड गुडा मने रख पिले एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसला माने फॉर्मल मारिबो लॉजिकल थिंकिंग आसला माने कंक्रीट मारिबो इगोसेंट्रिक आसला माने प्री ऑपरेशनल मारिबो हाँ कि नहीं ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आसला माने तमे कोन सेंसरी मोटर मारिबो एमती तमे मने रखा को पढी दियो तापरे सब बही खाता बंद करके मने मने भाबिबो पियाजंकर स्टेज केतेटा ना चारिटा को स्टेज रे कोन हेची माने एमिति गोटे कर दियो जे तम आखि बंद करले भी तमे देखि परिबो तांको चारटा स्टेज कोन कोन सब से कहिचंती सेथिरे आ तमे जम्मा भी पियाजंकर क्वेश्चन आसले भूल करबनी पिले ठीक अछि पिले आ कोन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हेताए ना हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग देख पिले आमे कंक्रीट ऑपरेशनल इंडक्टिव रीजनिंग गला एठी होउची तांकर डिडक्टिव रीजनिंग हाइपोथेटिक माने परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जेतेबेले एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आसीबो हाइपोथेटिक आसीबो डिडक्टिव रीजनिंग आसीबो सब तमे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे मारिबो हैला आ कोन पिले ना डिडक्टिव रीजनिंग माने निगमनात्मक चिंतन जोटा जनरल टू स्पेसिफिक माने आमे जो इंडक्टिव रीजनिंग पढिले सेठी कोन होउतला ना फास्ट आमे उदाहरण जानुथिले तापरे सूत्र आड को जाउथिले किंतु डिडक्टिव रीजनिंग होउची आगो तुमको सूत्र कुहा जिवो जनरल टू स्पेसिफिक माने आगो सूत्र कुहा जिवो तापरे जाई कि तुमको उदाहरण दिया जिवो हैला बिले आ एठी कोन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग ताले एठी से माने आ मोरल डेवलपमेंट मध्ये होउतला से सिस्टमैटिक तांकर समस्या समाधान से करूथिले आ एटा गैंग एज माने एठी दलगत रहबा पय से माने बहुत खुशी होंती किंतु गैंग एज स्टार्ट होउची तमर कंक्रीट ऑपरेशनल रे हैला बिले एठी किंतु पूरा दलगत से रहउचंती सांग साथी सहित पूरा मिसी की पूरा रहिचंती आउ कोन पिले ना एठी हाई इगोसेंट्रिक जोटा तमर प्री ऑपरेशनल रे इगोसेंट्रिक थिला अहम केंद्रित भाव एठी किंतु सेरा अधिका हे जिवो हाई इगोसेंट्रिक हे जिवो
ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ନା ତମର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ 4ଟା। ଆଉ ପିଲେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍, ଆସିମିଲେସନ୍, ଆକୋମୋଡେସନ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବି, ଆଉ ତମେ ବୁଝିଯିବ ହେଲା ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ପିଆଜେ କ'ଣ ନା ସ୍କିମା କହିଲେ। ସ୍କିମା କ'ଣ ନା ସ୍କିମା ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ମାନେ ତମେ ପିଆଜେ ମାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବ ସ୍କିମା ୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା କାହାର କି ପଏଣ୍ଟ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପିଆଜେଙ୍କର। ତାହେଲେ ସ୍କିମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ ନା ତମର ନଲେଜ ବକ୍ସ, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସ୍କିମା। ଯୋଉଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ସେ ହେଉଛି ବିବରଣୀକା, ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ ପିଲେ ମାନେ ମାନସିକ ସଂରଚନା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍କିମା। ତମ ସ୍କିମାରେ ସେ ରହିଯିବ। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ତମର ନଲେଜ ବକ୍ସ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ନା ସ୍କିମା। ତାହେଲେ ପିଲେ ତାପରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକୋମୋଡେସନ୍। ଏଇଟା ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିଲେ। ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ବୁଝେଇବି, ତାପରେ MCQ ଆଣିବି, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ଭୁଲ କରିବନି, ସବୁ ଠିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଏବେ, ତାହେଲେ ସ୍କିମା ତ ତମେ ଜାଣିଲ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ନଲେଜ ବକ୍ସ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ, ସେ ହେଉଛି ସ୍କିମା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆସିମିଲେସନ୍, ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ। ତାହେଲେ ସ୍କିମା କ'ଣ, ତମେ ଧର ଚମ୍ପି ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି, ଚମ୍ପି ସେ ଟାଉନରେ ରୁହେ, ଚମ୍ପି ତାହେଲେ ଚମ୍ପି ଟାଉନରେ ରୁହେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିଲା ନା ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଦେଖିଲା ସେ, ହେଲା ଘର ଆଗରେ। ତ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲା ଇଏ କ'ଣ, ତା ମାଆ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଈ। ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଠି ତା ସ୍କିମାରେ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ନଲେଜ ବକ୍ସ ସ୍କିମାରେ ତାର ରହିଲା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଯାହାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାନ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗାଈ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସ୍କିମା। ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ ପିଲେ, ସ୍କିମା ବୁଝ, ତାପରେ ଆସିମିଲେସନ୍, ଆକୋମୋଡେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇବି ହେଲା। ତାହେଲେ ସ୍କିମା ତାର ମନେ ରହିଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଈଟାକୁ ଦେଖିଲା, 4ଟା ଗୋଡ଼, ଲାଞ୍ଜ, କାନ, ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଭାବିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କିମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଟାଉନରେ ଅଛି, ସେ ଦେଖିଦେଲା ଗାଈଟାକୁ, ସେଟା ତା ସ୍କିମାରେ ମନେ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଗାଁକୁ ଟାଉନରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଗାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଦେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ମଇଁଷି ଗାଈ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ନା ନାଇଁ, ମଇଁଷିକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ଭାବିଛି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗାଈ। ତା ମାମାକୁ କହୁଛି ମାମା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗାଈ, କାଉ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତା ମା କହିଲେ ନା ନା ଇଏ ଗାଈ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମଇଁଷି। ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଲା। ମାନେ ତାର ସ୍କିମାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେ ସ୍କିମାରେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଆସିମିଲେସନ୍। ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ଗାଈ, 4ଟା ଗୋଡ଼, ଲାଞ୍ଜ, କାନ ଟିକେ ଲମ୍ବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗାଈ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଦେଖିଛି ମଇଁଷିକୁ ସେ କହିଛି ଗାଈ, କିନ୍ତୁ ତା ମା କହିଲେ ଇଏ ଗାଈ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମଇଁଷି। ତ ସେ ଆସିମିଲେସନ୍ କଲା, ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କଲା କ'ଣ, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମାନେ ଗାଈର ବି 4ଟା ଗୋଡ଼, ଲାଞ୍ଜ ଆଉ କାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ମଇଁଷିର ବି ଅଛି, ୟାକୁ କିନ୍ତୁ କୁହାହେଉଛି ମଇଁଷି। ଜାଣିଲା, ଆତ୍ମସାତ କଲା। ତାହେଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ ସ୍କିମା ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେତେବେଳେ କିଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ତାଠି ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ କପି, ସିଏ ବି ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ମାନେ ଆସିମିଲେସନ୍। ତ ସେ ଗାଈ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା, ଗାଈ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ମଇଁଷି, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ବୋଲି କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଇଁଷି ଜାଣିଲା, ସିଏ ଆସିମିଲେସନ୍ କଲା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମଇଁଷିର ବି 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥାଏ, ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ, ଆଉ କାନ ଥାଏ, ଏମିତି କଲର୍ କିନ୍ତୁ ତାର କଳା, ଏମିତି ସେ ଜାଣିଲା, ସେଟା କ'ଣ ହେଲା ଆସିମିଲେସନ୍ କଲା। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆକୋମୋଡେସନ୍। ଆକୋମୋଡେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆକୋମୋଡେସନ୍ ମାନେ ପୁରା ମଡିଫାଇ କରିଦେବ। ସିଏ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ନା ଆକୋମୋଡେସନ୍, ପୁରା ମାନେ ମଡିଫାଇ କରିବ ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ମଡିଫାଇ ସେ କେମିତି କଲା, ଫାଷ୍ଟ ତ ସେ ଗାଈ ଦେଖିଲା, ସେଟା ତାର ସ୍କିମା। ତାପରେ ସେ ମଇଁଷିକୁ ବି ଗାଈ କହିଲା, ସିଏ ତାପରେ ତା ମା କହିଲା ନା ନା ଇଏ ଗୋଟେ ମଇଁଷି, ସେଟା ତାର ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାଈ ଦେଖିଦେଲା, ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି 4ଟା ଗୋଡ଼, ଲାଞ୍ଜ, କାନ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଗାଈ ଥିଲା। ତାପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ୟାକୁ ଗାଈ କହିଦେଲି, ମା କହିଲେ ଇଏ ମଇଁଷି, ତାହେଲେ ଇଏ ମଇଁଷି ବି ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଜାଣିଲି। ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଇଏ ଗାଈ ଯିବ ନା ଇଏ ମଇଁଷି, ଇଏ ଗାଈ ହେବ ନା ମଇଁଷି ହେବ, ଏମିତି ସିଏ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଲେ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱାଲିବ୍ରେସନ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ସନ୍ତୁଳନ। ସେ ଯେଉଁ ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱାଲିବ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ କରେ ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ତମେ ଆସିମିଲେସନ୍ ବୁଝିଛ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି ଏବେ ଆକୋମୋଡେସନ୍। ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ତା ମାଠୁ ସେ ଜାଣିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ମାନେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କଳା କଲର୍ର ବି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, କଳା କଲର୍ର ବି ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେଟା କ'ଣ ମଡିଫାଇ କରିଦେଲା, ମଡିଫିକେସନ୍ କଲା। ତା ସ୍କିମାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆସିମିଲେସନ୍ ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲା,
तापर से आकोमोडेसन कला ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିଲା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗାଈ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମିକ୍ସ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ମଇଁଷି ଏମିତି। ତ ସେଇଟା ଆକୋମୋଡେସନ୍ କଲା। ପିଲେ ବୁଝିଗଲ ନା ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ ହେଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେ ତୁଳନା ମାନେ ସନ୍ତୁଳନ କଲା, ବାଲାନ୍ସ କଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲିବ୍ରେସନ୍। ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ପିଆଜଙ୍କର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ପିଲେ ଆସିମିଲେସନ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ର ତୁମକୁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ MCQ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ତୁମେ MCQ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କି ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ପାଇଁ MCQ ଆଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଆପଣ ଥିଓରି ପଢ଼େଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ MCQ ଦେବୁ, ଦେଖିବା ଆମର କେତେଟା ଭୁଲ ହେଉଛି, ଆମେ କେତେ ଜ୍ଞାନ କଲୁ, ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲେ। କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଲେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଧର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ରୁଟି ଖାଉଛି, ସେ ଜାଣିଛି ରୁଟି ହେଲା, ତା ସ୍କିମାରେ ଅଛି ରୁଟି, ଏ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଏମିତି ରୁଟି ଅଟାରେ ହେଉଛି ମାନେ ରୁଟି ସେ ଖାଉଛି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଭୋଜିକୁ ଯାଇଛି, ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛି, ଭୋଜି ଯାଇଛି। ତ ସେଠି ସିଏ କ'ଣ ଖାଇଲା ନା ତଣ୍ଡୁର ରୁଟି ଖାଇଲା ହେଲା, ତଣ୍ଡୁର ରୁଟି। ତ ସେ ରୁଟି ଯେମିତି ଖାଇଲା ସେଠି ବି ତଣ୍ଡୁର ରୁଟି ଖାଇଦେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଆସିମିଲେସନ୍। କାହିଁକିନା ସେ ରୁଟି ଖାଇ ଶିଖିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଜି ଗୋଟେକୁ ଯାଇଛି ସେଠି ସେ ତଣ୍ଡୁର ରୁଟି ଖାଇଲା। ତ ସେ ତଣ୍ଡୁର ରୁଟି ଯେଉଁ ଖାଇଲା ଟିକେ ନୂଆ ଜାଣିଲା, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରୁଟି, ଇଏ ତାହେଲେ ତଣ୍ଡୁର ରୁଟି କହିକି ସିଏ ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜିକୁ ଯାଇଛି, ସେଠି ପିଲେ ତାକୁ ପିଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଭାବିଛି ରୁଟି ଗୋଲ, ତଣ୍ଡୁର ରୁଟି ଗୋଲ, ପିଜା ବି ଗୋଲ। ସେ ଭାବି ଦେଇଛି ଇଏ ବି ରୁଟି। ତ ସେ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ରୁଟି ଯେମିତି ଖାଉଥିଲା, ମାନେ ରୁଟି ଯେମିତି ସିଏ ଖାଉଥିଲା ରୁଟି ଭଳିଆ ସେ ପିଜାକୁ ବି ଖାଇଛି। ତ କେହି ଜଣେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ଇଏ ରୁଟି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପିଜା, ତାକୁ କଟ୍ କଟ୍ କାଟିକି ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଅ, ମାନେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ଖାଅ, ରୁଟି ଭଳିଆ ତମେ ଖାଅନି। ସେଇଠି ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେଇଗଲା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ରୁଟି ଏମିତି ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ତଣ୍ଡୁର ରୁଟି ଅଲଗା, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ପିଜା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ୟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ କଟ୍ କଟ୍ ପିସ୍ କରିକି ୟାକୁ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଗଲା। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ତାର ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସମାୟୋଜନ ସିଏ କଲା। ପିଲେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ନା ଆସିମିଲେସନ୍, ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିବ୍ରେସନ୍। ସେ ଯେଉଁ ସେ ତୁଳନାଟା ଯେଉଁ କଲା, ମାନେ ସନ୍ତୁଳନ କଲା, ବାଲାନ୍ସ କଲା ରୁଟି, ତଣ୍ଡୁର ରୁଟି ଆଉ ତମର ପିଜା ଭିତରେ, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଇକ୍ୱାଲିବ୍ରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ପିଲେ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳନ। ତାହେଲେ ଅନୁକୂଳନ ହେଉଛି ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। ଏ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ନା ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଖାପ ଖୁଆଇ ତୁମେ ଚଳିଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। ଏଇ ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ପିଲେ ତୁମର ମନେ ଅଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଜରିମାନା ଦେଇଥିବ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ମାନେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏବେ ଆଉ ଆମକୁ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ନାଇଁ। ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାଚିଂ, ଶାଢ଼ୀ ମ୍ୟାଚିଂର ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଆମେ ବନେଇକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। ମାନେ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କଲେ ଯେ ସେ ପରିବେଶରେ ଆମେ ପୁରା ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ତମର ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ତମେ ମନେ ରଖିଲ ସ୍କିମା କ'ଣ, ଆସିମିଲେସନ୍, ଆକୋମୋଡେସନ୍, ଇକ୍ୱାଲିବ୍ରେସନ୍, ଆଡାପ୍ଟେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମର ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ପିଲେ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଯଦି ତମର ଦରକାର MCQ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ MCQ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର MCQ ନେଇ ଆସିବି। ଥିଓରି ପଢ଼ିକି MCQ କଲେ ଆମ ସେଟା ସ୍କିମାରେ ପୁରା ଜିନିଷଟା ରହିଯିବ ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ସ୍କିମା ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ ନମୋ ନମଃ ପୁନର୍ମିଲାମଃ। ଜୟତୁ ସଂସ୍କୃତମ୍ ଜୟତୁ ଭାରତମ୍। ତାହେଲେ ପିଲେ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ହେଲା ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।